السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل ایف ایل انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں سنی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اور اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہونے والے ہیں، کیونکہ آج میں آپ سب لوگوں کو پولیٹکس کے ریلیٹڈ ووکیبلریز سکھانے جا رہا ہوں۔ لیکن ووکیبلریز کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے یہی ایک درخواست ہے، ہمیشہ کی طرح کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا موضوع ہے، وہ ہے سیاسی الفاظ اور ان کی انگلش۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سیاسی الفاظ اور ان کی انگلش کی طرف۔ آج کا جو ہمارا پہلا لفظ ہے وہ ہے ڈیزگنیشن۔ ڈیزگنیشن یعنی عہدہ۔ عہدے کو انگلش میں ڈیزگنیشن کہا جاتا ہے۔ ڈیزگنیشن، ڈیزگنیشن یعنی عہدہ، عہدہ۔ ڈیموکریسی، ڈیموکریسی، جمہوریت کو انگلش میں ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ ڈیموکریسی، ڈیموکریسی یعنی جمہوریت۔ ریزگنیشن، استعفیٰ کو انگلش میں ریزگنیشن کہا جاتا ہے۔ ریزگنیشن، ریزگنیشن یعنی استعفیٰ، ریزگنیشن یعنی استعفیٰ۔ کولیشن، اتحاد کو انگلش میں کولیشن کہا جاتا ہے۔ کولیشن، کولیشن یعنی اتحاد، اتحاد یعنی کولیشن۔ نیشنلسٹ، نیشنلسٹ، قوم پرست کو انگلش میں نیشنلسٹ کہا جاتا ہے۔ نیشنلسٹ، نیشنلسٹ یعنی قوم پرست۔ فائنانس منسٹر، فائنانس منسٹر یعنی وزیر خزانہ کو انگلش میں فائنانس منسٹر کہا جاتا ہے۔ فائنانس منسٹر، وزیر خزانہ۔ کانسٹیٹیوشن، آئین کو انگلش میں کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن، کانسٹیٹیوشن یعنی آئین، آئین کو انگلش میں کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن۔ میجورٹی، میجورٹی، اکثریت کو انگلش میں میجورٹی کہا جاتا ہے۔ میجورٹی، میجورٹی۔ کنسپریسی، کنسپریسی، سازش کو انگلش میں کنسپریسی کہا جاتا ہے۔ کنسپریسی یعنی کسی کے خلاف سازش کرنا کنسپریسی کہلاتا ہے۔ کنسپریسی یعنی سازش، سازش۔ مائنورٹی، مائنورٹی، اقلیت کو انگلش میں مائنورٹی کہا جاتا ہے۔ مائنورٹی، مائنورٹی یعنی اقلیت۔ موومنٹ، موومنٹ، تحریک کو انگلش میں موومنٹ کہا جاتا ہے۔ موومنٹ، موومنٹ یعنی تحریک۔ کمپین، کمپین، اس میں جی جو ہے یہ سائلنٹ ہے، سائلنٹ ہے، اسے پروناؤنس نہیں کرنا اس ورڈ میں، یعنی اس کا پروننسیشن کچھ یوں ہوگا جیسے کمپین، کمپین، ناٹ کمپیگن، تو یہ غلط ہو جائے گا، کمپیگن۔ کمپین از دا رائٹ پروننسیشن آف مہم۔ مہم کو انگلش میں کمپین کہا جاتا ہے۔ کمپین، کمپین، جی جو ہے یہ سائلنٹ ہے، اس کو پروناؤنس نہیں کرنا اس ورڈ میں، کمپین یعنی مہم۔ ایکسٹریمسٹ، ایکسٹریمسٹ یعنی انتہا پسند، جو لوگ کسی چیز کو حد سے زیادہ پسند کرتے ہیں اسے ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے۔ ایکسٹریمسٹ، ایکسٹریمسٹ یعنی انتہا پسند، انتہا پسند۔
जो हद से ज़्यादा किसी को पसंद करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट। लिबरल्स, लिबरल्स आज़ाद ख़याल लोग, जो आज़ाद ख़याल के लोग होते हैं उसे लिबरल्स कहा जाता है। लिबरल्स, लिबरल्स यानी आज़ाद ख़याल लोग, लिबरल्स। सेलेक्टेड, सेलेक्टेड यानी मुंतखब शुदा, सेलेक्टेड लीडर, मुंतखब शुदा लीडर जो हुक्मरान होता है। सेलेक्टेड लीडर यानी मुंतखब शुदा हुक्मरान। सेलेक्टेड का मतलब मुंतखब शुदा। सैंक्शंस, पाबंदियों को इंग्लिश में सैंक्शंस कहा जाता है। सैंक्शंस, सैंक्शंस यानी पाबंदियाँ, पाबंदियाँ यानी सैंक्शंस इंग्लिश में। अथॉरिटी, अथॉरिटी यानी इख्तियार या इख्तियार, किसी चीज़ का इख्तियार देना किसी को। अथॉरिटी यानी इख्तियार या इख्तियार, किसी चीज़ को किसी का इख्तियार देना अथॉरिटी कहलाता है इंग्लिश में। अथॉरिटी, इख्तियार या इख्तियार दोनों वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं उर्दू ज़ुबान में, इख्तियार या इख्तियार। स्ट्राइक, स्ट्राइक हड़ताल को इंग्लिश में स्ट्राइक कहा जाता है। स्ट्राइक, स्ट्राइक यानी हड़ताल, STRIKE, स्ट्राइक हड़ताल। कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट सरमायादार को इंग्लिश में कैपिटलिस्ट कहा जाता है। कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट यानी सरमायादार। नॉमिनी, नॉमिनी उम्मीदवार को इंग्लिश में नॉमिनी कहा जाता है। नॉमिनी, नॉमिनी यानी उम्मीदवार। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट तरमीम को इंग्लिश में अमेंडमेंट कहा जाता है। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट यानी तरमीम। लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन यानी कानून साजी, कानून साजी को इंग्लिश में लेजिस्लेशन कहा जाता है। लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन यानी कानून साजी। औत, औत हल्फ उठाने को औत कहा जाता है। औत, हल्फ उठाना, हुक्मरानी का हल्फ उठाना औत कहलाता है। औत यानी हल्फ उठाना। बाई इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस ज़िमनी इंतखाबात को इंग्लिश में बाई इलेक्शंस कहा जाता है। बाई इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस यानी ज़िमनी इंतखाबात। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मुदाखलत को इंग्लिश में इंटरफेरेंस कहा जाता है। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस यानी मुदाखलत। होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर वज़ीर दाखिला को इंग्लिश में होम मिनिस्टर कहा जाता है। होम मिनिस्टर यानी वज़ीर दाखिला। सपोर्टर, हामी को इंग्लिश में सपोर्टर कहा जाता है। सपोर्टर, सपोर्टर यानी हामी। रिजीम, हुकूमत को इंग्लिश में रिजीम कहा जाता है। रिजीम, रिजीम इट्स नॉट रिजाइम, रिजाइम गलत हो जाएगा तो रिजाइम नहीं रिजीम, रिजीम यानी हुकूमत। पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल लीडर यानी सियासी रहनुमा, सियासी रहनुमा को इंग्लिश में पॉलिटिकल लीडर कहा जाता है। पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल लीडर यानी सियासी रहनुमा। एक्टिविस्ट,
एक्टिविस्ट, कारकुन को इंग्लिश में एक्टिविस्ट कहा जाता है, एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट। तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा सेशन था उससे आप लोगों ने कुछ ना कुछ हासिल किया होगा, क्योंकि ये वोकैबुलरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश लर्नर्स के लिए। जो लोग भी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, वोकैबुलरीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और उम्मीद करता हूँ कि जो पिछले क्लासेस थे वोकैबुलरीज की उनको भी आपने एंजॉय किया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सके। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।